Hello and welcome back to the next session of photosynthesis. Now in this session we are looking at the next parts, and in the next part of the photorespiration. So already we came across photorespiration regarding its explanation part also. Then almost we are at the end part of the photorespiration, where as we have saw regarding the part of the photorespiration, how exactly it occurs in the C3 plants. Now initially this is the Kelvin cycle, how exactly by utilization of the carbon dioxide in presence of Rubisco enzyme, how the cycle will run. But along with that, how exactly the photorespiration occurs. So this is a representation. Now here regarding the Kelvin cycle, as we have gone through it yesterday also. So carbon dioxide combines with RUBP, rubulose 1,5 biphosphate, then it forms into two molecules of 3-PGA, then triose phosphate, then glucose is formed from that, then the cycle continues. Now in presence of oxygen, RUBP combines with this enzyme, that means the enzyme Rubisco helps to combine oxygen with the RUBP, then it forms into 2-phosphoglycolate and 3-PGA. Then along with that it forms into glycine, serine, where there is release of carbon dioxide and ammonia, then serine is converted into glycerate, then 3-phosphoglycerate, then RUBP regenerated back. Now here ATP is also used. Now this is a short form of a representation of what? Of the cycle, where we call it as the Kelvin cycle only. But in the Kelvin cycle, carbon dioxide is used to produce food, but in the photorespiration, oxygen is utilized, and in this cycle 3 cell organelles are used, and those 3 cell organelles, they include what? First one is chloroplast, second one it includes the peroxisomes, and third one it includes mitochondria. But neither energy nor food is synthesized in this cycle. So that's why, as we say, photorespiration, why it occurs in the plants, still there is an unknown reason, but still it is saw or it is seen in the plants like C3 plants. Okay. Then here we have certain list characteristics C3 plants, C4 plants, and choose from. So this is given in your NCERT. Just to open your NCERT and go on writing these things. Okay, and let's have a glance over it. So this part is given in your NCERT. So directly open the NCERT and then go on writing these, right? Okay, so no need to write entire thing. So there is it is just like fill in the blanks. What happens in C3, what happens in the C4. ಏನು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಕರ್ಸ್. C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಚೂಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು? ಮಿಸೋಫಿಲ್, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್, ಬೋತ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತನೂ ಅಂತದ. ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ಮೋರ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತನೂ ಅಂತದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತದ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಔಟರ್ ಸೆಲ್, ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ C3 ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತದ. ನಾವು ಹಿಯರ್ 1 ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಟೈಪ್, 2 ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ RUBP ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ದಾಗ ಬರುವಂಥ C3 ಸೈಕಲ್ದಾಗ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಪ್, ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್. ಈ ಫಾಸ್ಫೋಯಿನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತತಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ C4 ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ C3 ಒಳಗಡೆ RUBP ಅದ.
then ribulose 1,5 biphosphate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and in the C4 it is a PEP. Then number of carbons in the primary. So primary ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು in the primary. So which is the total number of the carbons which are present in the primary cell. Number of carbons in the primary ಅಂತ ಬಂದಾಗ how many numbers are there, whether it is a 3, here they have given 5, 4, then apart from that 3, right. So here it is a misprinted. Now here number of carbons in the primary. So what exactly is the primary? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ primary ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಂತ ತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಂಪೌಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ C3 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ C3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ C4 ಸೈಕಲ್. C4 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು PEP ಅಂತದ. PEP ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ, 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. C3 ಒಳಗಡೆ ribulose 1,5 biphosphate ಅಂತದ. ಸೊ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಕಡೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತದ. C3 ಸೈಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ PGA ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ OA ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ C4 ಒಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ 3, 4 ಆರ್ 5 ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 and here it should be 3. Okay, so again it is a same type of question which is repeated here. Next, does the plant have rubisco? So both, yes, both have rubisco. Next, does the plant have pepcase? Pepcase antada, illi not always antada. So here it is a no, yakantandre illi C3 ಒಳಗಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So here no, here it is a yes, pepcase ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ? ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅದ, C4 ಒಳಗಡೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ, CO2 ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ other parts what we have, whether photorespiration occurs. So whether photorespiration would take place ant bandaga, so here it is sometimes, here it is negligible. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್. ಸೊ 20 to 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 30 to 40 degree Celsius. So they require that part. Then examples, so wheat and potato, here sugar cane alda, then you can add example of sorghum, maize. So all these will become the examples for the C4 plants. Okay, so let's move on to the next part. So next part is factors affecting the rate of photosynthesis. So which are the factors that affect on the rate of photosynthesis? Suppose if we look at these factors, then here we have a law where we call it as Blackman's law of limiting factor and its characters also. Now Blackman's law of limiting factor, this is most important because this was proposed by a person and his name is Blackman. That's why we say
Blackman's law of limiting factor. What he states is, when a physiological process is controlled by a number of factors, the rate of the reaction depends on the lowest factor. So, the factor which is the least or limiting will determine the rate of photosynthesis. Then photosynthesis is influenced by internal as well as external factors. In other words, how it can be defined? ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ as to its rapidity by number of various factors, then the process is limited by the pace of the slowest factor. Okay, now look at this part. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದು ಕಾರಣಗಳೇನು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್, ವೆನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಿಟಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್, ವಿ ನೀಡ್ ದೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ process is a photosynthesis process is conditioned as to its rapidity ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಿಟಿ by a number of various factors, ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ? ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಐತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್. ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕತಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ 30 to 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 30 to 40 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಭಾಳ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 45-50 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೀಫ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಅಮೃತವು ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದನೋ ಅವ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
includes size, number and shape of leaves. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಅದಾವೋ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅದಾವೋ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ in them, then number of chloroplast, this is most important. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. First one is light, second one temperature, third one carbon dioxide concentration, fourth one water. Okay, ಇವೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ, ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲೀಫ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Ultimately it depends on the size also. Okay, so size, number and shape of the leaves. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, 1 ಅದನೋ 2 ಅದನೋ 10 ಅದನೋ 20 ಅದನೋ 30 ಅದನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವು ಯಾವುವು? ಲೈಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಲೈಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು explain the rest of the parts. So light, quality and intensity of the light, mainly this is important for the rate of the photosynthesis. Wavelength of light between 400 nanometer to 700 nanometer is called as a photosynthetically active radiations or PAR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is of visible spectra. ಇಷ್ಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ diagrammatic representation, a graphical representation. How exactly it shows? ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅದ, ಇದು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅದು 0 ಅದ. 0 ಲೈಟ್, 0 ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ increase the light intensity, then the photosynthesis will increase and it remains stationary. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋತದ, ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಳಿತದ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅತಿಯಾದ ಅಮೃತ ಬೇಕು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಗ್ರಾಫ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಇದು ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಸೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ದ ಲೀಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕರೋಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫನೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ, ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದ, ಅಪ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್.
ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಶು ಆದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಎಂಥ ಸಮಾರಂಭಗಳಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇತ್ತು, ಟೇಸ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಶು ಭಾಳ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಶಿಸ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಗಂಟಲು ತನಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದೇ ರೀತಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅದ, ಏನೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅವನ ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿನೇಚರ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಡಿನೇಚರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವೆ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಲು ಇದ್ದದ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಸರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಮೊಸರಾಗಿ ಹುಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಡಿನೇಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಸುಸ್ತು ಆಯಾಸ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೋ ಗಿಡದ ನೆಳಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಡಿನೇಚರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಶಿವರಿಂಗ್. ನಾವು ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡಿನೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿನೇಚರ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್. ಎಷ್ಟು? C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ 20 to 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ 30 to 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆತಂದ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, then with this next one is, this is the second one, temperature. This is the third one, carbon dioxide concentration. Now carbon dioxide concentration also affects on the rate of photosynthesis. Carbon dioxide concentration ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ C3 plants it is up to 500 and in C4 plants it is up to 360. Now here in C3 plants instead of C3 plants ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 500, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 460 ml per liter ಇರ್ತದೆ. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 360 ml per liter. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, 460 ml per liter ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. So availability of water availability, more water is available, more photosynthesis, less water available, less photosynthesis, because water is the main source for the survival of all the living organisms. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀರಂತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಟನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಕೊಳಿತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ,
ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಸ್ಟೊಮಾ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ component which is required for the rate of photosynthesis. Okay, so this is regarding the part of the photosynthesis. Now finally what we say is save trees, they will save you. So idra ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಸೇವ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಸೇವ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್ for the purpose of oxygen ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, so this is regarding the part of your NCERT, and some of the additional terms we'll discuss in the last session, which will be the next session. Thank you.